Hello everyone. Today I'll be taking up your chapter from second year syllabus, that is banking. This chapter you'll be getting one 10 marks question, a 5 marks question, and also a 2 marks question. In all you'll be having 17 marks from this chapter. So let us go into this directly now. Banking. Day in, day out, we deal with this term and we carry on with this. అంటే ఇవాళ మనం చదువుకోబోయేది చెప్పుకోబోయేది చాప్టర్ పేరు బ్యాంకింగ్. అననిత్యం మనం తెల్లవారితే మనం ద్రవ్యంతో మన పని. అంటే బ్యాంక్ అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది మన ద్రవ్యమే. అసలు ఈ బ్యాంక్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ బ్యాంక్? ఇట్ ఈస్ అ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లైసెన్స్డ్ టు రిసీవ్ డిపాజిట్స్ అండ్ make loans. And the word bank, from where did we get this word bank? We got this bank word from a Latin word or Italian, in brief, if you want to say it's an Italian word with banco, which means a bench or a table. చాలా తొందరగా వాడేస్తాం మనం బ్యాంక్ అనే పదాన్ని. ఎక్కడి నుంచి అసలు మనకి ఇది వచ్చింది అంటే ఇటాలియన్ పదమైన బ్యాంకో అనే ఒక పదం నుంచి ఇది ఉద్భవించింది, మనం తీసుకున్నాము. అంటే బ్యాంకు అంటే ఇటాలియన్ భాషలో ఒక బల్ల అని అర్థం అన్నమాట. అయితే దీన్ని వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్? బ్యాంక్ వర్డ్ వీ హావ్ టేకెన్, బట్ అకార్డింగ్ టు ద బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1949, banking means it is accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, order or otherwise. That means we have to accept deposits from the public, but we can't keep it with us. We have to lend it to the public on demand or otherwise. అంటే ఏంటి? బ్యాంకింగ్ నిర్వచనం ఏంటంటే ప్రజల నుంచి నగదు రూపంలో సేకరించిన డిపాజిట్లను పెట్టుబడి పెట్టడానికి లేదా ఇతరులకు రుణాలుగా ఇవ్వడానికి ఆమోదించి వారు కోరినప్పుడు లేదా ఇతరత్ర తిరిగి చెల్లించడానికి చెక్కు, డ్రాఫ్ట్, ఆదేశం లేదా ఇతరత్ర ఏ నగదు పొందడాన్నైనా బ్యాంకింగ్ అని మనం నిర్వచిస్తామన్నమాట. అయితే ఈ బ్యాంకింగ్ అనేది దిస్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ which was passed in 1949 was later on amended and it was read as Banking Regulation Act of 1949. Later in the year 1955, then the Imperial Bank of India, it was partially nationalized and it became to form the State Bank of India. అనగా ఫిబ్రవరి 1949 లో బ్యాంకింగ్ కంపెనీల చట్టాన్ని రూపొందించారు. తరువాత అదే దాన్నే సవరించి బ్యాంకింగ్ క్రమబద్ధీకరణ చట్టంగా 1949గా సవరించబడింది. తరువాత కాలంలో 1955 సంవత్సరంలో ఈ భారతీయ రాష్ట్రీయ బ్యాంక్ అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని మనం ఈ రోజుల్లో అనుకుంటున్నాం కదా, దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం భారతదేశ ఇంపీరియల్ బ్యాంకును పాక్షికంగా జాతీయం చేయడం జరిగింది. Reserve Bank of India, later it was established as the central bank of the country on 1st April 1935 through RBI Act of 1934, and it was nationalized later on 1st January 1949. It took over all the banking activities from Imperial Bank of India, and on July 19th, 1969, Government of India nationalized 14 major banks in the country whose deposits exceeded 50 crores. అంటే ఆర్బిఐ భారతదేశ రిజర్వ్ బ్యాంకును భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ చట్టం 1934 అనుగుణంగా ద్వారా 1st April 1935 నాడు ఏర్పాటు చేసి దానిని 1st January 1949లో జాతీయం చేయడం జరిగింది. ఇది ఏం చేసేది అంటే గతంలో ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ నిర్వహించే కేంద్రీయ బ్యాంక్ వ్యవహారాలు అన్నింటిని
ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చేపట్టింది. 19 జూలై 1969లో భారత ప్రభుత్వం ఏ బ్యాంకులకై దగ్గరైతే 50 కోట్ల రూపాయలకి మించిన డిపాజిట్లు కలిగి ఉన్నాయో అలాంటి 14 ప్రధాన బ్యాంకులను జాతీయం చేసేసాయి. అసలు ఈ జాతీయతం why the government has to nationalize the bank? What was the reason behind this nationalization of bank? This nationalization was resorted to because these banks were controlled by big industrialists who were using the bank's funds for their own business empires, building their empire. With the Amendment of Banking Companies Act of 1970, nationalized banks were allowed to tap stock exchanges for meeting their financial needs. In October 1994, Oriental Bank of Commerce, which is now Punjab National Bank, became the first nationalized bank to tap the capital market. అంటే భారత ప్రభుత్వం బ్యాంకుల్ని జాతీయం చేసింది. అసలు అవసరం ఏమిటి? బ్యాంకుల్ని జాతీయం ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ప్రభుత్వానికి అంటే, ఈ బ్యాంకులు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలతో నియంత్రించబడుతూ ఆ సొమ్ము ఏదైతే బ్యాంకుల సొమ్ములు ఉన్నాయో అవి వాళ్ళ కోసం నిజ అవసరాలకి ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతూ ఉండేది. అందుకని ఈ బ్యాంకుల్ని ప్రభుత్వం జాతీయం చేసేసింది. బ్యాంకింగ్ కంపెనీల చట్టం 1970కి చేసిన సవరణలో ఈ బ్యాంకులు, జాతీయ బ్యాంకులు తమ ఆర్థిక అవసరాల కోసం స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ల సహాయం పొందడానికి అనుమతించబడ్డాయి. అయితే ఈ సవరణ కింద అక్టోబర్ 1994లో ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ గా మారిపోయిందో, పెట్టుబడి మార్కెట్ సహాయం పొందే మొట్టమొదటి జాతీయ బ్యాంక్ గా ఏర్పడింది అన్నమాట. అయితే ఇన్ని బ్యాంకుల గురించి మనం అంతా చదువుకున్నాం. అసలు ఈ బ్యాంకులు చేసే విధులు ఏమిటి? వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్? These can be classified into two categories. The functions of banks can be classified into two categories. First one is the primary function and the second is the secondary function. అంటే బ్యాంకుల విధుల్ని మనం రెండు వర్గాలుగా విభజించవచ్చు. ప్రాథమిక విధులు, సెకండరీ విధులుగా మనం బ్యాంకుల విధుల్ని విభజించవచ్చు. Primary functions of banks, the first one is the acceptance of deposits. For these, the banks have been formed. Acceptance of deposits is the bank accept deposits from customers, from the public, in the form of fixed deposits, current deposits, savings deposits, and also recurring deposits. అంటే బ్యాంకులు వినియోగదారుల దగ్గర నుంచి ఏ రకంగా తీసుకుంటుంది? స్థిరకాలవి, కరెంటు, పొదుపు మరియు పునరావృత డిపాజిట్ల రూపంలో ఈ సొమ్మును స్వీకరిస్తుంది. ఈ రకాలు ఏమిటి అసలు? ఫిక్స్డ్. వాట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్? These are, we also call them as time deposits. And these deposits we cannot withdraw before the expiry of certain period for which they have been deposited in the bank, or without giving prior notice for withdrawal. That means if you want the amount back from the bank before the maturity period, you will have to give notice to the bank for withdrawal. These deposits attract higher rate of interest and are liked for their safety by the customers. On maturity, the amount deposited is paid to the customer along with the interest. అంటే ఈ స్థిర నిక్షేపాలు ఏంటి అంటే, వీటిని ఒక కాల అవధి కోసం బ్యాంకులో మనం జమ చేస్తాము. ఈ డిపాజిట్లు కాల అవధి అంటే ఎంత కాలం కోసం మనం అయితే జమ చేసామో దానికన్నా ముందు మనం తీయడానికి వీలుండదు. ఒకవేళ అత్యవసరమైతే తీయాల్సి వస్తే మనం ముందుగానే బ్యాంకు వాళ్ళకి తెలియపరిచి అప్పుడే మనం ఈ సొమ్ముని ఉపసంహరించుకోవచ్చు, కానీ అన్యత్ర అది వాళ్ళు చెల్లించరు. అయితే ఇవి అధిక వడ్డీ రేటు కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి వినియోగదారులు చాలా ఇష్టపడతారు. భద్రత కోసం కూడా వీటిని ఇష్టపడతారు. గడువు తేదీ నాడు అసలు మొత్తం వడ్డీతో సహా చెల్లించబడుతుంది. రెండో రకం కరెంట్ అకౌంట్స్. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద కరెంట్ అకౌంట్స్. These deposits can be withdrawn anytime and no interest is allowed on these deposits. Bank will not pay any interest on these deposits. Minimum balance has to be maintained in this account.
These are usually maintained by businessmen and industrials who make large payments through banks. And any number of times you can deposit or withdraw money in a day if you have a current account in a bank. ఈ రకం కరెంట్ ఖాతాలు ఎలాంటి వాళ్ళంటే పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఎవరైతే పెద్ద మొత్తాల్లో చెల్లింపులు చేస్తూ ఉంటారో, రోజు ఎక్కువ సార్లు బ్యాంకు నుంచి వెయ్యడం తీయడం చేయాలో అటువంటి వారు ఈ డిపాజిట్లు చేస్తారు. ఈ డిపాజిట్లు ఎప్పుడైనా ఉపసంహరించేసుకోవచ్చు. కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఈ రకమైన డిపాజిట్ల పైన బ్యాంక్ ఎటువంటి వడ్డీ చెల్లించదు. తర్వాతది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద సేవింగ్స్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ పెయిడ్. దీస్ ఆర్ యూజువలీ opened by middlemen and the common man. Interest is paid on the money of the clients at the bank. These accounts save practical contingency needs. These are some restrictions. There are some restrictions on the number of cash withdrawals and limits on the maximum amount of cash that can be withdrawn. You cannot withdraw as much as you want in a day. And as many number of times as you want, if you want to withdraw, no, you can't do that. There are limitations for that. అంటే ఈ పొదుపు ఖాతాల్లో సాధారణమైన జనాభా ఈ రకమైన ఖాతాలని తెరుస్తారు. దీనిపైన తక్కువ మొత్తంలో వడ్డీ కూడా చెల్లించబడుతుంది. ఈ ఖాతాలు వ్యావహారిక ఆకస్మిక ఆపత్తుల అవసరాలు వస్తే గనక ఇవి మనకి పనికొస్తాయి అన్నమాట. నగదు తిరిగి తీసుకునేడానికి సంఖ్య పైన కొన్ని ఆంక్షలు ఉన్నాయి. నగదు మొత్తంపై గరిష్ట సొమ్ముకు పరిమితులు కూడా ఉంటాయి. ఎంత కావాలంటే అంత మనం ఒక రోజులో మనం తీసుకోలేము. ఎన్నిసార్లు అంటే అన్నిసార్లు కూడా బ్యాంకు నుంచి మనం తీసుకోలేము. చిట్ట చివరిది రికరింగ్ డిపాజిట్స్. రికరింగ్, దీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ విచ్ అలౌ ది అకౌంట్ హోల్డర్ టు డిపాజిట్ ఎ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఫర్ ఎ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ప్రతి నెల, ఎవ్రీ మంత్ యూ కెన్ డిపాజిట్ సమ్ అమౌంట్ ఇన్ టు ది బ్యాంక్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఫర్ ఎ సర్టెన్ గివెన్ నంబర్ ఆఫ్ time period. The total deposit along with the interest is payable on maturity. However, the account holder is allowed to close the account before its maturity and get back the money along with the interest till that period. That means if every month you are depositing certain money and you have taken the recurring deposit for 5 years, you can keep on depositing the amount for 5 years every month. But in between, if you want to close the recurring deposit, you can do so. You can close it, but you will be getting the interest only till that period for which you have paid the amount, not for 5 years. అంటే పునరావృత నిక్షేపాలు ఎలాంటివంటే ప్రతి నెల మీరు కొంత మొత్తాన్ని ఒక నిర్ణీత సమయం దాకా జమ చేయడానికి ఒప్పుకుంటూ మొదలు పెడతారు. మీకు మధ్యలో అవసరమయ్యి అది డబ్బుని తిరిగి పొందాలి అని అనుకుంటే, ఖాతాదారుడు తన సొమ్మును తిరిగి తీసుకోవాలనుకుంటే ఖాతాని ముగించేసి తన ఆ రోజు దాకా ఎంతైతే వడ్డీ వస్తుందో ఆ వడ్డీని బ్యాంక్ నుంచి పొందవచ్చు. ఇది డిపాజిట్లవి. రెండవ ప్రధాన కార్యం, సెకండ్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఇస్ అడ్వాన్సింగ్ లోన్స్. The bank collects the deposits from the public, but it will not keep the amount with it. It will give it the amount as loans to the others, and the interest, the difference of interest on the deposit and on the loan, that is the income of the bank. That is what the bank works for. So the second primary function is advancing of loans. With the amount collected as deposits, bank make loans and advances to all persons, particularly to businessmen and entrepreneurs, against personal security or gold or silver or stock of goods and other assets. Something it will keep with it, and against that it will lend loans to people. అంటే బ్యాంక్ ఏదైతే డిపాజిట్ల రూపంలో మొత్తాన్ని పొందిందో తన దగ్గరే ఉంచుకోకుండా ఇతరులకు రుణాల రూపంలో చెల్లించి తద్వారా వచ్చే వడ్డీని, అంటే డిపాజిట్లపై బ్యాంక్ ఇచ్చే వడ్డీకి రుణాలపై బ్యాంక్ పుచ్చుకునే వడ్డీకి వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఈ వ్యత్యాసమే బ్యాంకుకి వచ్చే ఆదాయం. అయితే ఈ డిపాజిట్లుగా వసూలు చేసిన మొత్తాల్లో బ్యాంకు అవసరాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు, ముఖ్యంగా వ్యాపారవేత్తలకు మరియు వ్యవస్థాపకులకు వ్యక్తిగత భద్రత ఏమీ లేకుండా ఏదో వ్యక్తిగత భద్రత, బంగారం కానీ, వెండి కానీ, వస్తువులు, స్టాక్ లేదా ఇతర ఆస్తులకు వ్యతిరేకంగా రుణాలు
మరియు అడ్వాన్స్లు ఇస్తుందన్నమాట. ఈ రుణాలు ఏ రూపంలో ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోన్స్ ది బ్యాంక్ అడ్వాన్సెస్? That is the first one is the overdraft. Chala common. This is the most common thing, overdraft. What do you mean by overdraft? It is an agreement with the bank by which an account holder is allowed to withdraw more than the balance to his credit up to a certain limit. The amount which he has got to his credit in the bank, in his account, the account holder is permitted to withdraw more than that amount, but not as much as he wants. A limit is set and he can withdraw up to that limit. That is, he is overdrawing. So it is called overdraft. అంటే బ్యాంకులు ఎటువంటి రుణాలు ఇస్తాయన్నా ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఖాతాదారుడు తన ఖాతాలో, ఆ బ్యాంకులో తన ఖాతాలో ఉన్న సొమ్ము నిల్వ ఏదైతే ఉందో అంతకన్నా అధికంగా అవసరానికి తీసుకోవాల్సి వస్తే బ్యాంక్ గనక అనుమతిస్తే ఆ ఉన్న సొమ్ము కన్నా అధికంగా ఏదైతే తీసుకుంటారో దాన్నే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటారు. ఓవర్ అంటే అధికంగా, డ్రాఫ్ట్ అంటే డ్రా చేస్తున్నాడు కనుక దాన్నే మనం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటాం అన్నమాట. అయితే సెకండ్ వచ్చి క్యాష్ క్రెడిట్. ఇది ఒకటి. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద క్యాష్. అండర్ దిస్ అకౌంట్ the bank will give loans to borrowers against certain securities. Some security you have to show to the bank. The bank will give you a loan on that security. But one thing we have to remember is the amount will not be given to you wholly. It will be credited to your account in the bank. The whole amount will not be given to you at a time. The customer or the bank account holder can withdraw from his account when and how he needs the money. Here the best part is the bank will charge interest only on the amount you withdraw from the bank. It will not charge on the whole amount. Cash credit's best part is that the amount which the bank, the customer has withdrawn from the bank, he will be charged interest only on that amount. Though the bank has given the loan into your credit, it will not charge the interest on the whole amount. అంటే నగదు క్రెడిట్ అంటే ఏంటి? ఖాతాదారుడు ఏదో ఒకటి పూచీకత్తుగా పెట్టి దానికి వ్యతిరేకంగా, సెక్యూరిటీలకు వ్యతిరేకంగా రుణాన్ని పొందాడు. బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? మొత్తాన్ని మనకి ఇయ్యకుండా ఆ మొత్తాన్ని వాళ్ళ ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. ఈ ఖాతాదారుడు తనకి ఎప్పుడెప్పుడైతే అవసరాలు ఉంటాయో ఆ ఖాతా నుంచి తను మొత్తాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాడు. బ్యాంకు వడ్డీ కేవలం ఖాతాదారుడు తీసుకున్న మొత్తం పైనే వేస్తుంది, కానీ బ్యాంక్ రుణ రూపంలో ఇచ్చిన మొత్తం పైన తీసుకోదు. అదే ఖాతాదారుడికి చాలా ఆకర్షితంగా ఉండేది ఈ క్యాష్ క్రెడిట్ లో, నగదు క్రెడిట్ లో. ఇది నెక్స్ట్ ఇస్ డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్స్. We have got a bill of exchange with us. The date on which we will be getting the amount of that bill is not now. We have to wait for some more time, but we need the amount. So the account holder will go to the bank, give the bill, get it discounted, a bit amount less he will be getting, and he will get the amount. That is, the holder of the bill gets it discounted with the bank when he is in need of money. After deducting the commission, the bank pays the price of the bill to the holder. అంటే ఏంటి? మన దగ్గర ఒక బిల్ ఉంది, మనకి ఇవ్వాలే అవసరం ఉంది, కానీ ఆ సొమ్ము మనకి ఆఫ్టర్ 2 నెలలు 3 నెలల తర్వాత గడువు తేదీ ఏదైతే ఉందో ఆ రోజే వస్తుంది, కానీ మనకి దాని అవసరం ఇవ్వాలి ఉంది ఆ సొమ్ముది. మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ బిల్లుని తీసుకుపోయి బ్యాంకులో ఇచ్చేసి బ్యాంకు వాళ్ళకి ఇవ్వాలే మనం ఆ మొత్తాన్ని తీసుకోవచ్చు. కానీ బ్యాంకు బిల్లులో ఉన్న మొత్తం మనకి చెల్లించదు. కొంత కమిషన్ రూపంలో తను తీసేసుకుని మిగిలిన మొత్తాన్ని అప్పటికప్పుడే మనకి ఇచ్చేస్తుంది. ఆ బ్యాంకు వాళ్ళకి ఏం లాభం అంటే ఆ గడువు తేదీ రోజున బ్యాంకు వాళ్ళు ఆ బిల్లు ఇచ్చి మొత్తం అమౌంట్ ని తీసుకుంటారు. అది వాళ్ళకి లాభం. ఇక్కడ కమిషన్ రూపంలో మన దగ్గర నుంచి తీసుకున్నది వాళ్ళకి లాభం. నెక్స్ట్ ఇస్ కాల్ మనీ. Under call money, nowadays we have heard so much of about call money. Under call money, market funds, usually for the stock exchange dealings and all, they are transacted on overnight basis. Ratri they want money overnight under very short notice. Money market funds are transacted for a period between 2 days. That is, you will say, I will return. These are very short term funds. Usually they are for between 2 days and 14 days. Today you will take the amount. Before 14 days, you will have to give the amount. But such advances, they have to be paid back immediately at a very short notice. You cannot prolong them.
అంటే కాల్ మనీ ఏంటంటే రాత్రి మనకు అవసరం వచ్చింది, ఏదో సాధారణంగా సెక్యూరిటీలు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏదో కొనాలి, డబ్బులు కావాలి, 1 డే నోటీస్ తెచ్చేసుకున్నారు. వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు, 2 రోజుల్లో 14 రోజుల్లో ఈ 15 రోజుల్లో మీకు డబ్బులు ఇచ్చేస్తామని చెప్పేసి చాలా స్వల్ప అవధి కోసం ఇటువంటి రుణాల్ని మనం పొందుతాము. అందుకని ఇవి నోటీస్ ఇయ్యంగానే చాలా తక్కువ నోటీసులో మనం దీన్ని వెంటనే తిరిగి చెల్లించేసేయాల్సి వస్తుంది. ఎక్కువ కాలం మనం ఉంచుకోలేము ఇది. నెక్స్ట్ ఇస్ ద టర్మ్ లోన్. ఇట్ ఈస్ అ బ్యాంక్ లోన్ మేడ్ ఫర్ ఎ ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఆఫ్ ఇయర్. కొంతకాలానికి వ్యవధి మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎ లిమిట్ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ at a fixed rate of interest. It is not floating rate. It is a fixed rate, and normally దాని మీద వచ్చే whatever interest is you have to get, it is payable in installments spread over a period. After every 1 year, after every 2 years, there will be agreement between that, and accordingly in installments it will be paid. And usually this term will be minimum of 5 years and maximum of 15 years. అంటే ఈ కాల పరిమితి గల రుణం ఏంటంటే ఒక నిర్ణీత స్థిర కాలానికి తీసుకోబడుతుంది. ఆ వడ్డీ ఏదైతే ఉందో అది సాధారణంగా వ్యవధిలో విస్తరించబడి వాయిదాల రూపంలో మనకి చెల్లించబడుతుంది అనమాట. ఈ రుణాలు సాధారణంగా 5 సంవత్సరాల నుంచి 15 సంవత్సరాలు గరిష్ట కాల గడువుగా ఉంటాయన్నమాట మనకి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కన్స్యూమర్ క్రెడిట్. దిస్ ఈస్ అ వెరీ కామన్ థింగ్ విచ్ వి ఆల్ నో. కన్స్యూమర్ క్రెడిట్ ఈస్ ఎ పర్సనల్ డెట్ taken on the purchase of goods and services. A credit card is one of the form of consumer credit. In this case, bank creates deposit. Ante ippudu ee consumer credit, what does this mean? You want to buy something, but you don't have money now to buy that. So you can use this card. Bank will pay them and it will collect from you later. So this is ante enti viniyogadaru credit anedi కాల్ పరపతి కావాలంటే ఏం చేస్తారు, ఈ కార్డు చాలా మనకి బాగా తెలిసి వచ్చింది ఈ రోజుల్లో. ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది వినియోగదారుడికి బాగా తెలుసు. అంటే వస్తువులు కొనేటప్పుడు, సేవల్ని పొందేటప్పుడు అప్పటికప్పుడు మన దగ్గర కనుక నగదు లేకపోతే ఈ రకమైన కన్స్యూమర్ వినియోగదారుల క్రెడిట్ ని వాడుకోవచ్చు. తర్వాత క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్. ఇన్ దిస్ కేస్ బ్యాంక్ క్రియేట్స్ డిపాజిట్స్ వితౌట్ రిసీవింగ్ క్యాష్. బ్యాంక్ దగ్గరికి అసలు నగదు అనేది రాదు, బ్యాంకుకి నగదు రాదు, కానీ వాళ్ళ ఖాతాల్లో రుణాన్ని జమ చేసేస్తుంది అనమాట. యూజువల్లీ ఇది ట్రేడర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఈ సందర్భంలో వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు, తయారీదారులు, వాళ్ళకి రుణాలు కావాలి, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు లేకపోయినా బ్యాంక్ వాళ్ళ ఖాతాలో వేస్తుంది. అయితే ఈ క్యాష్ క్రెడిట్ కి, క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కి ఏంటి తేడా అని ఎవరిని అడగచ్చు. అక్కడ కూడా బ్యాంక్ మన ఖాతాలో వేస్తుంది. ఈవెన్ దే ఆర్ putting the amount in to our credit in the bank. Even here bank is giving it in our account. What is the difference then means? In cash credit, it is against a security. You have to show something to the bank, and against the security cash credit is given. But creation of credit is you don't need any security. Without any security, bank is giving you credit. Next is how do they promote the use of checks, settlement of checks, because you need not use cash everywhere. The settlement of debt through checks is very, very easy, and banks provide these services to the customers, and it is the most developed credit instrument in money market today. మనం నగదు రూపంలో చెల్లించే కన్నా చెక్కుల ద్వారా చెల్లించడం చాలా సులభం, సురక్షితం. అందుకే ఈ సదుపాయాన్ని బ్యాంకులు వినియోగదారులకు అందిస్తూ ఈ చెక్ అనేది మార్కెట్ లో అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన క్రెడిట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా మనం నేడు చూస్తున్నాం. ఫైనాన్సింగ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఫారిన్ ట్రేడ్. జస్ట్ నౌ వీ హావ్ హర్డ్ discounting of bills. By discounting the bills, bank is providing short-term loans to the traders on security of commercial papers. Banks facilitate the movement of internal and external trade. Bills of exchange, if the bank is giving them the amount, then they can trade well. They can do the foreign trade easily. ఈ అంతర్గత మరియు విదేశీ వాణిజ్యంలో విత్త అవసరాలు చాలా ఉంటాయి. ఒకవేళ బ్యాంక్ ఈ రకంగా బిల్లుని డిస్కౌంట్ చేసి వాళ్ళకి అవసరానికి కనుక సొమ్మును అందించగలిగితే ఈ విదేశీ వర్తకంలో మారక ద్రవ్యం అనేది అడ్డంకిగా నిలవదు వాళ్ళకి. నెక్స్ట్, రెమిటెన్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్. కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ప్రొవైడ్ ఫెసిలిటీస్ టు remit funds from one place to another place for their customers by issuing. How will they do?
through drafts, mail transfers, telegraphic transfers, but they charge a nominal commission. Through this, they give the facilities. అంటే డ్రాఫ్ట్ ద్వారా కానీ టెలిగ్రాఫిక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ఈ వాణిజ్య బ్యాంకులు నామమాత్రపు కమిషన్ తీసుకుంటూ తమ వినియోగదారులకి ఈ సౌకర్యాన్ని, నిధుల చెల్లింపు సౌకర్యాన్ని కలుగజేస్తాయి. చిట్ట చివరిగా మనం ఈ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ ఇన్ దిస్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్, లాస్ట్ ఇస్ ద రీటైల్ లోన్స్. అంటే రీటైల్ రుణాలు అన్నమాట బ్యాంక్ అందించేది చిట్ట చివర ప్రాథమిక విధుల్లో. దీస్ ఇంక్లూడ్, వాట్ డస్ దీస్ రీటైల్ లోన్స్ మీన్స్? వీ నీడ్ ఎ హోమ్, వీ వాంట్ ఎ హౌస్, వీ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ హౌస్, సో వీ గో ఫర్ హోమ్ లోన్స్. వీ వాంట్ టు బై ఎ కార్, వీ గో ఫర్ కార్ లోన్స్. వీ వాంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్, వీ గో ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్. అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్, వీ యూజ్ ద క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్స్. ఆల్ దీస్ కమ్ అండర్ రీటైల్ లోన్స్. అంటే ఇల్లు గృహ రుణాలైనా, కారు కోసం కొనుక్కోవడానికైనా, లేదా పిల్లల చదువులకైనా, వీటిలన్నింటికి కూడా క్రెడిట్ కార్డ్ చెల్లింపులకైనా కూడా బ్యాంకులు మనకి రుణాలు అందజేస్తాయి. ఇవన్నీ రీటైల్ రుణాల కిందకు వస్తాయి. సో ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా బ్యాంకులు మనకు అందించే ప్రాథమిక విధులు మాత్రమే. ఆల్ దీస్ కమ్ అండర్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ which the bank performs. So next we will be dealing with the subsidiary or secondary functions of bank.